शुभ संध्या श्रोता बंधु। आज संध्यार एही युववाणी कार्यक्रम मु आपणक प्रिय युवसाथी श्यामली पति आपणकु स्वागत तथा अभिनंदन जनाउछि। श्रोता बंधु, आज संध्यार आलोच्य प्रसंग गुड़िक हेउछि कैरियर इन जर्नालिज्म बा सांबादिकतार कैरियर, सार्वजनिक सेवा ब्रॉडकास्टिंग दिवस एवं विश्व निमोनिया दिवस। ता छड़ा आजिर कार्यक्रम रही किछि माधुर्य संगीत एवं विशेष आलोचना। तेबे आसंतु आरंभ करिबा आजिर युववाणी कार्यक्रम को। कैरियर इन जर्नालिज्म बा सांबादिकतार कैरियर। सांबादिकतार कैरियर हेउछि आजिर विश्वर सबुठारु गतिशील एवं प्रभावशाली वृत्ति मध्यरु गोटिए। खबर कागज, टेलीविजन, रेडियो एवं डिजिटल मीडिया माध्यमरे जनसाधारण को सूचना देबा, सत्य उन्मोचना करिबा एवं मतामत गठन करिबारे सांबादिक माने एक गुरुत्वपूर्ण भूमिका ग्रहण करती। एही क्षेत्र विभिन्न विशेषता प्रदान करे, जेपरिकी रिपोर्टिंग, संवादना, फोटो संवादिकता, एंकरिंग एवं डिजिटल विषयवस्तु सृष्टि करिबा। सांबादिकतार कैरियर कौतूहल, दृढ़ जोगाजोग, दक्षता, सच्चोटता एवं जनसेवा प्रति आग्रह आवश्यक। सांबादिकता सेही मानंकु अपार संतोष प्रदान करिथाए जेउमाने सत्य को आलोकित करी एवं सुनी नथिबा लोकंकु स्वर देई समाजरे परिवर्तन आनिबाकु चाहुछंती। तेबे श्रोता बंधु, आसंतु सुनिबा गोटिए आलोचना कैरियर इन जर्नालिज्म विषय रे अभिषेक बक्सींको मुखरु। कैरियर इन जर्नालिज्म। आधुनिक विश्व रे सांबादिकता हेउची सबुठारु गतिशील, आह्वानपूर्ण एवं प्रभावशाली वृत्ति मध्यरु गोटिए। जनमत गठन, स्वच्छता को प्रोत्साहित करिबा एवं क्षमतारे थिबा लोकंकु उत्तरदायी करिबारे एहा एक गुरुत्वपूर्ण भूमिका ग्रहण करिथाए। आजिर सूचना एवं प्रजुक्ति विद्या जुगरे सांबादिकता पारंपरिक प्रिंट मीडिया ठारू बहु दूररे विकसित होईची एवं डिजिटल प्लाटफॉर्म, टेलीविजन, रेडियो एवं सोशल मीडिया को विस्तार करिछि। सांबादिकतारे कैरियर चयन करिथिबार अर्थ हेउची एक मार्ग चयन करिबा जहा कौतूहल, सृजनशीलता, जोगाजोग दक्षता एवं सत्य प्रति एक अंतहीन प्रतिबद्धता दाबी करे। यह केवल एक वृत्ति नुहे, यह एक जनसेवा और समाज को सूचना देवा, शिक्षित करिबा एवं सशक्त करिबा पई एक मिशन। सांबादिकता को जनसाधारण निकटरे खबर एवं सूचना संग्रह, विश्लेषण एवं प्रसार करिवार प्रक्रिया भावरे व्याख्या करा जाई पारे। यह सरकार एवं नागरिकंक मध्यरे एक सेतु भावरे कार्य करे। स्थानीय, जातीय एवं विश्व स्तर रे घटुथुबा घटना विषय लोकंकु सचेतन रखे। सांबादिक मानंकु प्रायतः गणतंत्रर पर्यवेक्षक भावरे विवेचना करा जाए, कारण सेमाने दुर्नीति, अन्याय एवं सामाजिक प्रसंग को उन्मोचन करिबारे एक गुरुत्वपूर्ण भूमिका ग्रहण करती। वृत्ति केवल वैषयिक दक्षता नुहे, बरं नैतिक दायित्व मध्य आवश्यक करे, कारण सांबादिक मानक मतामत एवं निष्पत्ति को प्रभावित करिबार क्षमता अछि। जड़े सांबादिक यथार्थता, निरपेक्षता एवं निरपेक्षता प्रति प्रतिशुद्ध हेबा आवश्यक। यह सुनिश्चित करिबा उचित जे सत्य पक्षपात किंबा विकृति बिना लोकंक निकटरे पहुंचिबो। सांबादिकतार उत्पत्ति प्राचीन सभ्यता ठारू चिन्हट करा जाई पारे, जेउठारे लोकमाने सूचना बांटिबा पई हस्तलिखन, संवादपत्र किंबा सार्वजनिक घोषणा व्यवहार करुथिले। तेबे आधुनिक संवादकता 1500 शताब्दी रे जोहान्स गटेनबर्ग द्वारा प्रिंटिंग प्रेस उद्भावन सहित आरंभ होइथिला। 1700 शताब्दी रे यूरोप रे प्रथम खबर कागज प्रकाश पाइथिला एवं सांबादिकता धीरे धीरे एक सम्मानित वृत्ति रे परिणत होइथिला। भारत रे सांबादिकतार इतिहास 1780 मसीहा हिक्स बेंगल गैजेट र प्रकाशन सहित आरंभ होइथिला, जहा देशर प्रथम संवादपत्र थिला। शह शह वर्ष धरी भारत रे सांबादिकता स्वाधीनता संग्राम रे एक गुरुत्वपूर्ण भूमिका ग्रहण करिथिला, जेउथरे बाल गंगाधर तिलक एवं महात्मा गांधी परी नेता माने लोकमानंक मध्यरे जातीयवाद भावना जागृत करिबाकू खबर कागज व्यवहार करिथिले। स्वाधीनता परे टेलीविजन, रेडियो एवं परवर्ती समय रे डिजिटल गणमाध्यम रे
ଅଭିବୃଦ୍ଧି ସହିତ ସାମ୍ବାଦିକତା ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବିସ୍ତାର ଲାଭ କରିଥିଲା। ସାମ୍ବାଦିକତା ହେଉଛି ଏକାଧିକ ଶାଖା ଏବଂ ବିଶେଷୀକରଣ ସହିତ ଏକ ବ୍ୟାପକ କ୍ଷେତ୍ର। ମୁଦ୍ରିତ ସାମ୍ବାଦିକତାରେ ସମ୍ବାଦପତ୍ର, ପତ୍ରିକା ଏବଂ ଜର୍ନାଲ ପାଇଁ ଲେଖିବା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ଏହା ଗଭୀର ବିଶ୍ଳେଷଣ, ଅନୁସନ୍ଧାନକାରୀ ରିପୋର୍ଟିଂ ଏବଂ ସମ୍ପାଦକୀୟ ଲେଖା ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇଥାଏ। ପ୍ରସାରଣ ସାମ୍ବାଦିକତାର ରେଡିଓ ଏବଂ ଟେଲିଭିଜନ ରିପୋର୍ଟିଂ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ, ଯେଉଁଠାରେ ସାମ୍ବାଦିକମାନେ ବ୍ୟାପକ ଦର୍ଶକଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଅଡିଓ କିମ୍ବା ଭିଜୁଆଲ ରୂପରେ ଖବର ଉପସ୍ଥାପନା ରଖନ୍ତି। ଫଟୋ ସାମ୍ବାଦିକତାରେ ଚିତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ କାହାଣୀ କହିବା, ଭାବପ୍ରବଣତା ଏବଂ ସତ୍ୟର ଯୋଗାଯୋଗ କରୁଥିବା ଶକ୍ତିଶୀଳ ଦୃଶ୍ୟ ଧାରଣ କରିବା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ଡିଜିଟାଲ ସାମ୍ବାଦିକତା ଦ୍ରୁତ ଅଭିବୃଦ୍ଧିଶୀଳ କ୍ଷେତ୍ର ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ, ଯାହା ବିଶ୍ୱରେ ପାଠକମାନଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରିଥିବା ପାଇଁ ସମ୍ବାଦ ୱେବସାଇଟ୍, ବ୍ଲଗ୍ସ ଏବଂ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପରି ଅନଲାଇନ୍ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ବ୍ୟବହାର କରେ। କ୍ରୀଡ଼ା ସାମ୍ବାଦିକତା, ବ୍ୟବସାୟିକ ସାମ୍ବାଦିକତା, ବିଜ୍ଞାନ ସାମ୍ବାଦିକତା, ପରିବେଶ ସାମ୍ବାଦିକତା ଏବଂ ମନୋରଞ୍ଜନ ସାମ୍ବାଦିକତା ମଧ୍ୟ ଅଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଆଗ୍ରହ ଏବଂ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ପୂରଣ କରେ। ଏହି ବିବିଧତା ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ଆବେଗ ଏବଂ ଦକ୍ଷତା ଅନୁଯାୟୀ ଏକ ବିଶେଷତ୍ୱ ଚୟନ କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଏ। ସାମ୍ବାଦିକତାରେ କ୍ୟାରିୟର କରିବା ପାଇଁ ଏକ ଦୃଢ଼ ଶିକ୍ଷାଗତ ମୂଳଦୁଆ ଆବଶ୍ୟକ। ସାମ୍ବାଦିକତା, ଗଣଯୋଗାଯୋଗ କିମ୍ବା ଗଣମାଧ୍ୟମ ଅଧ୍ୟୟନରେ ସ୍ନାତକ ଡିଗ୍ରୀ ଆବଶ୍ୟକ ଜ୍ଞାନ ଏବଂ ବୈଷୟିକ ଦକ୍ଷତା ପ୍ରଦାନ କରେ। ଅନେକ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଏବଂ ଅନୁଷ୍ଠାନ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ ସମ୍ବାଦ ଲେଖିବା, ସମ୍ପାଦନା, ଗଣମାଧ୍ୟମ ନୈତିକତା, ଫଟୋ ସାମ୍ବାଦିକତା ଏବଂ ପ୍ରସାରଣ ପରି ବିଷୟ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ସ୍ନାତକୋତ୍ତର ଡିଗ୍ରୀ ଭଳି ଉନ୍ନତ ଶିକ୍ଷା, ଗବେଷଣା, ଶିକ୍ଷାଦାନ କିମ୍ବା ଗଣମାଧ୍ୟମ ସଂସ୍ଥାରେ ଉଚ୍ଚତର ପଦବୀ ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ। ତେବେ କେବଳ ଶିକ୍ଷାଗତ ଯୋଗ୍ୟତା ଯଥେଷ୍ଟ ନୁହେଁ। ସାମ୍ବାଦିକତା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଦକ୍ଷତା ଏବଂ ବିଶେଷତ୍ୱର ଏକ ସେଟ୍ ଦାବି କରେ। ଜଣେ ଭଲ ସାମ୍ବାଦିକ କୌତୂହଳ, ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ, ବିଶ୍ଳେଷଣାତ୍ମକ ଚିନ୍ତାଧାରା ଏବଂ ଦୃଢ଼ ଯୋଗାଯୋଗ ଦକ୍ଷତା ରଖିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଲେଖାଲେଖି ଏବଂ କାହାଣୀ କହିବାର ଦକ୍ଷତା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ, କାରଣ ସାମ୍ବାଦିକମାନେ ତଥ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଏବଂ ଆକର୍ଷଣ ଢଙ୍ଗରେ ଉପସ୍ଥାପନା କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଖାପ ଖୁଆଇବା ଯୋଗ୍ୟ, ବୈଷୟିକ ଜ୍ଞାନ ସମ୍ପନ୍ନ ଏବଂ ଚାପରେ କାମ କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ, ପ୍ରାୟତଃ କଠିନ ସମୟସୀମା ମଧ୍ୟରେ। ନୈତିକ ଅଖଣ୍ଡତା ଏବଂ ସାହସ ସମାନ ଭାବରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ, କାରଣ ସାମ୍ବାଦିକମାନେ ବାରମ୍ବାର କଠିନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ସମ୍ମୁଖୀନ ହୁଅନ୍ତି, ଯେଉଁଠାରେ ସେମାନଙ୍କର ନୀତି ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଏ। ତଥ୍ୟ ଯାଞ୍ଚ କରିବା ଏବଂ ନିରପେକ୍ଷତା ବଜାୟ ରଖିବା କ୍ଷମତା ଜଣେ ପ୍ରକୃତିକ ସାମ୍ବାଦିକକୁ ଜଣେ ପ୍ରଚାରକଙ୍କଠାରୁ ଭିନ୍ନ କରିଥାଏ। ଏକବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କ ପରିସର ବ୍ୟାପକ ଭାବରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଡିଜିଟାଲ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଉତ୍ଥାନ ସହିତ ସମ୍ବାଦ ପ୍ରସାର ପାଇଁ ନୂତନ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଉଭା ହୋଇଛି, ଯାହା ଆକାଂକ୍ଷୀ ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବିବିଧ ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ପାରମ୍ପରିକ ଖବରକାଗଜ ଏବଂ ପତ୍ରିକା ସମ୍ପାଦକ ଏବଂ ସ୍ତମ୍ଭକାରକମାନଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦେବା ଜାରି ରଖିଛି, ଯେତେବେଳେ କି ଟେଲିଭିଜନ ନେଟୱାର୍କସ୍ ଏମ୍ପ୍ଲୟ ଆଙ୍କର୍ସ, ସମ୍ବାଦଦାତା, ନିର୍ମାତା ଏବଂ କ୍ୟାମେରା ଅପରେଟରମାନଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦେଇଥାଏ। ରେଡିଓ ସାମ୍ବାଦିକତା ସମ୍ବାଦ ପଠନ, କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଏବଂ ପ୍ରସାରଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସୁଯୋଗ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ଅନଲାଇନ୍ ସାମ୍ବାଦିକତା ବ୍ଲଗିଂ, ବିଷୟବସ୍ତୁ ସୃଷ୍ଟି, ଡିଜିଟାଲ ସମ୍ପାଦନା ଏବଂ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପରିଚାଳନା ଭଳି ବିକଳ୍ପ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ଅଧିକନ୍ତୁ ସାମ୍ବାଦିକତା ଆଉ କେବଳ ରିପୋର୍ଟିଂ ମଧ୍ୟରେ ସୀମିତ ନାହିଁ। ଜନସମ୍ପର୍କ, କର୍ପୋରେଟ୍ ଯୋଗାଯୋଗ, ବିଜ୍ଞାପନ ଏବଂ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଗବେଷଣା ମଧ୍ୟ ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ଯୋଗାଯୋଗ ଦକ୍ଷତା ପାଇଁ ନିଯୁକ୍ତି ଦେଇଥାଏ। ଫ୍ରିଲ୍ୟାନ୍ସିଂ ହେଉଛି ଅନ୍ୟ ଏକ ବୃତ୍ତି ପାଉଥିବା ଧାରା, ଯାହା ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କୁ ଏକାଧିକ ପ୍ରକାଶନ ପାଇଁ ଲେଖିବାକୁ ବା ସେମାନଙ୍କର ନିଜସ୍ୱ ଡିଜିଟାଲ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଚଲାଇବାକୁ ଅନୁମତି ଦେଇଥାଏ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଅନେକ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସଂଗଠନ, NGO ଏବଂ ଥିଙ୍କ ଟ୍ୟାଙ୍କ୍ସ ସୂଚନା, ଗବେଷଣା ଏବଂ ମିଡିଆ ରଣନୀତି ପରିଚାଳନା ପାଇଁ ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଅନ୍ତି। ତେଣୁ ଯେଉଁମାନେ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଏବଂ କାହାଣୀ କହିବା ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହୀ, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସାମ୍ବାଦିକତା ଏକ ବ୍ୟାପକ କ୍ୟାରିୟର ମାର୍ଗ ପ୍ରଦାନ କରେ। ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଅକଳ୍ପନୀୟ ଉପାୟରେ ସାମ୍ବାଦିକତାରେ ବୈପ୍ଳବ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିଛି। ଇଣ୍ଟରନେଟ୍, ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ସ ଏବଂ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମସର ଆଗମନ ଖବର ଉତ୍ପାଦନ, ବିତରଣ ଏବଂ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ଉପାୟ ବଦଳାଇ ଦେଇଛି। ଆଜିର ସାମ୍ବାଦିକମାନେ ଅନଲାଇନ୍ ପ୍ରକାଶନ ଏବଂ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପୋଷ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ତୁରନ୍ତ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ପାଠକଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବେ। ଲାଇଭ୍ ଷ୍ଟ୍ରିମିଂ, ପଡକାଷ୍ଟ ଏବଂ ଇଣ୍ଟରାକ୍ଟିଭ୍ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଜିମ୍ ଖବରକୁ ଅଧିକ ଆକର୍ଷଣୀୟ ଏବଂ ସୁଲଭ କରିଛି। ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ଉପକରଣଗୁଡ଼ିକୁ
ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କୁ ତଥ୍ୟ ବିଶ୍ଳେଷଣ, ଧାରା ଚିହ୍ନଟ ଏବଂ ଏପରିକି ବିଷୟବସ୍ତୁ ସୃଷ୍ଟି କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ଡିଜିଟାଲ ବିପ୍ଳବ ଭୁଲ ସୂଚନା, ମିଥ୍ୟା ଖବର ଏବଂ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ହ୍ରାସ ଭଳି ଆହ୍ୱାନ ମଧ୍ୟ ଆଣିଛି। ତେଣୁ ସାମ୍ବାଦିକମାନେ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିକୁ ଦାୟିତ୍ୱର ସହ ବ୍ୟବହାର କରିବା, ଉତ୍ସ ଯାଞ୍ଚ କରିବା ଏବଂ ବର୍ଦ୍ଧିତ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଏବଂ ଅନଲାଇନ୍ ହେରଫେରକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ବିଶ୍ୱସନୀୟ ବଜାୟ ରଖିବା ଶିଖିବା ଆବଶ୍ୟକ। ସାମ୍ବାଦିକତାର ଅନ୍ୟତମ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦିଗ ହେଉଛି ନୈତିକତା। ବିକୃତ କିମ୍ବା ପକ୍ଷପାତିତ ନକରି ସତ୍ୟ ଉପସ୍ଥାପନା କରିବା ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କର ଏକ ନୈତିକ ଦାୟିତ୍ୱ। ତେବେ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଏବଂ ସମ୍ବେଦନଶୀଳତାର ଚାପ ଯୋଗୁଁ ଆଧୁନିକ ସାମ୍ବାଦିକରେ ନୈତିକତା ବଜାୟ ରଖିବା ଅଧିକରୁ ଅଧିକ କଷ୍ଟକର ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ଅନେକ ଗଣମାଧ୍ୟମ ସଂସ୍ଥା ତଥାଗତ ସଠିକତା ଅପେକ୍ଷା ରେଟିଂ ଏବଂ ଲାଭକୁ ପ୍ରାଥମିକତା ଦିଅନ୍ତି, ଯାହା ବିଭ୍ରାନ୍ତିକର ସୂଚନା ବିସ୍ତାର କରିଥାଏ। ରାଜନୈତିକ ପ୍ରଭାବ, ଦେୟମୁକ୍ତ ଖବର ଏବଂ ଗୋପନୀୟତା ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନ ହେଉଛି ସାମ୍ବାଦିକମାନେ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଥିବା ଅନ୍ୟ ପ୍ରମୁଖ ଆହ୍ୱାନ। ଅଧିକନ୍ତୁ ସାମ୍ବାଦିକମାନେ ପ୍ରାୟତଃ ବିପଜ୍ଜନକ ପରିବେଶରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି, ବିଶେଷ କରି ଯେଉଁମାନେ ବିବାଦ ଅଞ୍ଚଳକୁ ରିପୋର୍ଟିଂ କରନ୍ତି କିମ୍ବା ଦୁର୍ନୀତିର ଅନୁସନ୍ଧାନ କରନ୍ତି। ସତ୍ୟର ଉନ୍ମୋଚନ ପାଇଁ ଅନେକ ନିଜ ଜୀବନକୁ ବଳିଦାନ ଦିଅନ୍ତି କିମ୍ବା ଜେଲ ଦଣ୍ଡ ଭୋଗନ୍ତି। ଏହି ଆହ୍ୱାନଗୁଡ଼ିକର ସତ୍ତ୍ୱେ ଗଣତନ୍ତ୍ର ପାଇଁ ନୈତିକ ସାମ୍ବାଦିକତା ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ରହିଛି। ସଚ୍ଚୋଟତା, ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଏବଂ ଉତ୍ତରଦାୟିତ୍ୱ ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କୁ ଏକ ଉତ୍ତମ ବୃତ୍ତିରେ ରଖିଥାଏ। ଏକ ସୁସ୍ଥ ସମାଜର କାର୍ଯ୍ୟରେ ସାମ୍ବାଦିକତା ଏକ ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥାଏ। ଏହା ନାଗରିକମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷିତ କରିଥାଏ, ସଚେତନତାକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିଥାଏ ଏବଂ ଶାସନରେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଅଂଶଗ୍ରହଣକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିଥାଏ। ସମ୍ବାଦ ରିପୋର୍ଟ, ଅନୁସନ୍ଧାନକାରୀ ଏବଂ ସାମ୍ବାଦିକ ମାଧ୍ୟମରେ ସାମ୍ବାଦିକମାନେ ସାମାଜିକ ଅନ୍ୟାୟ, ଅର୍ଥନୀତି ପ୍ରସଙ୍ଗ ଏବଂ ପରିବେଶ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉପରେ ଆଲୋକପାତ କରନ୍ତି। ସେମାନେ ସ୍ୱରହୀନ ପାଇଁ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରନ୍ତି ଏବଂ ଅନ୍ୟଥା ଲୁଚାଇ ରଖିଥିବା ଅପରାଧଗୁଡ଼ିକୁ ଉନ୍ମୋଚନ କରନ୍ତି। ସାମ୍ବାଦିକତା ବାର୍ତ୍ତାଳାପ, ସହନଶୀଳତା ଏବଂ ସୂଚିତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଗ୍ରହଣକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରେ। ଏହା ଘଟଣା, ପରମ୍ପରା ଏବଂ ମାନବ ଅଭିଜ୍ଞତାକୁ ଡକୁମେଣ୍ଟ କରି ସାଂସ୍କୃତିକ ସଂରକ୍ଷଣରେ ମଧ୍ୟ ଯୋଗଦାନ ଦେଇଥାଏ। ସଙ୍କଟ ସମୟରେ, ଯେପରିକି ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ କିମ୍ବା ମହାମାରୀ, ସାମ୍ବାଦିକ ପ୍ରଥମ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାଶୀଳ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି, ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସୂଚନା ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି। ସଂକ୍ଷେପରେ, ସାମ୍ବାଦିକ ଗଣତନ୍ତ୍ରକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିଥାଏ ଏବଂ ସୂଚନା ମୁକ୍ତ ଏବଂ ସତ୍ୟତାର ସହ ପ୍ରବାହିତ ହେବା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରି ଜନସାଧାରଣମାନଙ୍କୁ ସଶକ୍ତ କରିଥାଏ। ସାମ୍ବାଦିକତାକୁ କ୍ୟାରିୟର ଭାବେ ବାଛିବା ସହଜ ନୁହେଁ। ଏହା କଠିନ ପରିଶ୍ରମ, ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଏବଂ ଭାବନାତ୍ମକ ନମନୀୟତା ଆବଶ୍ୟକ କରେ। ସାମ୍ବାଦିକମାନେ ପ୍ରାୟତଃ ଚାପ, ସମାଲୋଚନା ଏବଂ ଏପରିକି ବିପଦର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୁଅନ୍ତି, ବିଶେଷ କରି ଯେତେବେଳେ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ବିଷୟ ସହିତ କାରବାର କରନ୍ତି। ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟା ଏବଂ ଦର୍ଶକଙ୍କ ପସନ୍ଦ ବିକଶିତ ହେବା ସହିତ ଏହି ବୃତ୍ତି ନିରନ୍ତରତା, ଶିକ୍ଷା ଏବଂ ଅଭିଯୋଜନା ଆବଶ୍ୟକ କରେ। ତେବେ ସାମ୍ବାଦିକତାର ପୁରସ୍କାର ଅତୁଳନୀୟ। ଅଳ୍ପ କିଛି ବୃତ୍ତି ସମାଜ ଉପରେ ଏକ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ ପକାଇବା ଏକ ସୁଯୋଗ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି। ସତ୍ୟର ଉନ୍ମୋଚନ, ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବା ଏବଂ ଲୋକଙ୍କୁ ସଂଘର୍ଷରୁ ସ୍ୱର ଦେବା ସନ୍ତୋଷ ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କୁ ଗଭୀର ଭାବେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଥାଏ। ଏହା ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କୁ ଭ୍ରମଣ କରିବାକୁ, ବିଭିନ୍ନ ଲୋକଙ୍କୁ ଭେଟିବାକୁ ଏବଂ ଏକାଧିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଜୀବନକୁ ଅନୁଭୂତ କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଏ। ବିଶ୍ୱସନୀୟ ସାମ୍ବାଦିକତା ସହିତ ଆସୁଥିବା ସ୍ୱୀକୃତି ଏବଂ ସମ୍ମାନ ଅମୂଲ୍ୟ। ସାମ୍ବାଦିକତାର ଭବିଷ୍ୟତ ଉଭୟ ରୋମାଞ୍ଚକର ଏବଂ ଅନିଶ୍ଚିତ। ଡିଜିଟାଲ ମିଡିଆ, ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ଏବଂ ଭର୍ଚୁଆଲ ରିଆଲିଟିର ବର୍ଦ୍ଧିତ ପ୍ରଭାବ ସହିତ ଲୋକମାନେ ଖବର ଉପରେ କରିବାର ଉପାୟ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବଦଳୁଛି। ଯଦିଓ କିଛି ଲୋକେ ଭୟ କରନ୍ତି ଯେ ସ୍ୱୟଂ କ୍ରିୟାରେ ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କ ସ୍ଥାନ ନେଇପାରେ, ବାସ୍ତବତା ହେଉଛି ମାନବ ସୃଜନଶୀଳତା, ସହାନୁଭୂତି ଏବଂ ବିଚାର ଅପରିବର୍ତ୍ତନୀୟ। ଭବିଷ୍ୟତର ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କୁ ପାରମ୍ପରିକ ରିପୋର୍ଟିଂ କୌଶଳକୁ ଡିଜିଟାଲ ସାକ୍ଷରତା, ମଲ୍ଟିମିଡିଆ ଉତ୍ପାଦନ ଏବଂ ତଥ୍ୟ ବିଶ୍ଳେଷଣ ସହିତ ଯୋଡ଼ିବା ଆବଶ୍ୟକ ହେବ। ନାଗରିକ ସାମ୍ବାଦିକତା, ଯେଉଁଠାରେ ସାଧାରଣ ଲୋକମାନେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ମାଧ୍ୟମରେ ଖବର ସେୟାର କରନ୍ତି, ମଧ୍ୟ ମିଡିଆ ଦୃଷ୍ଟିପଟକୁ ପୁନଃ ରୂପେ ଦିଅନ୍ତି। ତଥାପି ପେସାଦାର ସାମ୍ବାଦିକମାନେ ସର୍ବଦା ତଥ୍ୟ ଯାଞ୍ଚ, ପ୍ରାସଙ୍ଗିକରଣ ଏବଂ ନୈତିକ ମାନବ ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ହେବ। ସଚ୍ଚୋଟ, ଭଲ ଗବେଷଣା ହେଉଥିବା ସାମ୍ବାଦିକର ଚାହିଦା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ, ବିଶେଷ କରି ଭୁଲ ସୂଚନାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ୱରେ। ସାମ୍ବାଦିକତାରେ କ୍ୟାରିୟର କେବଳ ଏକ ଚାକିରି ନୁହେଁ, ଏହା ସତ୍ୟ, ନ୍ୟାୟ ଏବଂ ଯୋଗାଯୋଗ ପ୍ରତି ଆଜୀବନ ପ୍ରତିବଦ୍ଧତା। ସାମ୍ବାଦିକମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ସମାଜର ଆଖି ଏବଂ କାନ, ଯେଉଁମାନେ ଜଟିଳ ଘଟଣାକୁ ମାଧ୍ୟମରେ ଲୋକଙ୍କୁ ମାର୍ଗଦର୍ଶକ କରନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ସୂଚିତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉତ୍ସାହ, ସମର୍ପଣ ଏବଂ ଅଖଣ୍ଡତା ଆବଶ୍ୟକ।
କିନ୍ତୁ ଏହା ପ୍ରତିବଦଳରେ ଅପାର ସନ୍ତୋଷ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ଏକ ବିଶ୍ୱରେ ଯେଉଁଠାରେ ସୂଚନା ଦେଉଛନ୍ତି ଶକ୍ତି, ସାମ୍ବାଦିକମାନେ ଏହି ଶକ୍ତି ମାନବତାର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ହେବା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ଦାୟିତ୍ୱ ବହନ କରନ୍ତି। ରାଜନୈତିକ ଚାପ, ଭୁଲ ସୂଚନା ଏବଂ ବୈଶ୍ୱିକ ବ୍ୟାଘାତ ଭଳି ଆହ୍ୱାନ ସତ୍ତ୍ୱେ ସାମ୍ବାଦିକତା ଗଣତନ୍ତ୍ରର ଏକ ସ୍ତମ୍ଭ ଏବଂ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ସ୍ୱର ଭାବରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛି। ଯେଉଁମାନେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ, ଉତ୍ସାହ ଏବଂ ସାମାଜିକ ମୂଲ୍ୟରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଏକ ବୃତ୍ତି ଚାହାନ୍ତି, ସାମ୍ବାଦିକତା ସମସ୍ତଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ସବୁଠାରୁ ପ୍ରେରଣାଦାୟୀ ଏବଂ ପୁରସ୍କୃତ କ୍ୟାରିୟର ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ। ଆଲୋଚନାଟି ଶୁଣିଲେ ଶ୍ରୋତାବନ୍ଧୁ, ଆଶା ରହିଛି ଉପଯୋଗୀ ମନେ ହୋଇଥିବ। ସାର୍ବଜନୀନ ସେବା ବ୍ରଡକାଷ୍ଟିଂ ଦିବସ 1948 ମସିହାରେ ଘଟିଥିବା ଏକ ଐତିହାସିକ ଘଟଣାକୁ ସ୍ମରଣ କରିବା ପାଇଁ ଭାରତରେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ନଭେମ୍ବର 12 ତାରିଖରେ ସାର୍ବଜନୀନ ସେବା ପ୍ରସାରଣ ଦିବସ ବା ପବ୍ଲିକ୍ ସର୍ଭିସ୍ ବ୍ରଡକାଷ୍ଟିଂ ଡେ ପାଳନ କରାଯାଏ। ଏହି ଦିନ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ରେଡିଓ ବା AIRର ଷ୍ଟୁଡିଓ ପରିଦର୍ଶନ କରି ଦୁଃଖଦ ବିଭାଜନ ପରେ ପାକିସ୍ତାନରୁ ଭାରତକୁ ପଳାୟନ କରିଥିବା ବିସ୍ଥାପିତ ଲୋକଙ୍କୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରିଥିଲେ। ଏହା ଏକମାତ୍ର ସମୟ ଥିଲା ଯେତେବେଳେ ଜାତିର ପିତା ଏକ ରେଡିଓ ଷ୍ଟେସନ ପରିଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ, ଯାହା ଭାରତୀୟ ପ୍ରସାରଣ ଇତିହାସରେ ଏହି ଦିନକୁ ଗଭୀର ଭାବରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଥାଏ। ଜନସେବା ପ୍ରସାରଣ ଦିବସର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥ ସାଧନ କରୁଥିବା ଯୋଗାଯୋଗର ଗୁରୁତ୍ୱ ବିଷୟରେ ଲୋକଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବା। ରେଡିଓ, ଟେଲିଭିଜନ କିମ୍ବା ଡିଜିଟାଲ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଜରିଆରେ ପ୍ରସାରଣ କରି ନାଗରିକମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷିତ କରିବା, ସୂଚନା ଦେବା ଏବଂ ଏକଜୁଟ କରିବା। ଏହି ଦିନ ସେହି ମହାନ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଏବଂ ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ରେଡିଓ ଓ ଦୂରଦର୍ଶନ ପରି ଅନୁଷ୍ଠାନଗୁଡ଼ିକର ଅବଦାନକୁ ପାଳନ କରେ, ଯେଉଁମାନେ ସର୍ବଦା ସମାଜର କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି। ଶ୍ରୋତାବନ୍ଧୁ, ଏହା ଥିଲା ସାର୍ବଜନୀନ ସେବା ବ୍ରଡକାଷ୍ଟିଂ ଦିବସ ବିଷୟରେ। ନିମୋନିଆ ବିଷୟରେ ସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ନଭେମ୍ବର 12 ତାରିଖରେ ବିଶ୍ୱ ନିମୋନିଆ ଦିବସ ପାଳନ କରାଯାଏ। ଏକ ପ୍ରତିରୋଧ ଯୋଗ୍ୟ ଏବଂ ଚିକିତ୍ସା ଯୋଗ୍ୟ ରୋଗ ଯାହା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ, ବିଶେଷ ଭାବରେ ଛୋଟ ପିଲା ଏବଂ ବୟସ୍କଙ୍କ ଜୀବନ ଦାବି କରେ। ଉପଯୁକ୍ତ ଡାକ୍ତରୀ ଯତ୍ନ ସହିତ ଆରୋଗ୍ୟ ହେବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଏହା ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ 5 ବର୍ଷରୁ କମ୍ ବୟସର ପିଲାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମୃତ୍ୟୁର ଏକ ପ୍ରମୁଖ କାରଣ ହୋଇ ରହିଛି। ଏହି ଦିନ ଆମକୁ ମନେ ପକାଇ ଦିଏ ଯେ ଟିକା ପାଇବା, ଉତ୍ତମ ପୋଷଣ ଏବଂ ସ୍ୱଚ୍ଛ ବାୟୁ ଅସଂଖ୍ୟ ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇ ପାରିବ। ଏହି ଦିନ କାଶ, ଜ୍ୱର ଏବଂ ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ନେବାରେ ଅସୁବିଧା ଭଳି ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଲକ୍ଷଣ ବିଷୟରେ ଲୋକଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷିତ କରିବା ପାଇଁ ସଚେତନତା ଅଭିଯାନ ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥାଏ, ଯାହା ସେମାନଙ୍କୁ ସଠିକ୍ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଉତ୍ସାହିତ କରିଥାଏ। ଟିକାକରଣ କଭରେଜରେ ଉନ୍ନତି କରି, ଘର ଭିତରର ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣ ହ୍ରାସ କରି ଏବଂ ସ୍ତନ୍ୟପାନ ଓ ସ୍ୱଚ୍ଛତାକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରି ଆମେ ନିମୋନିଆକୁ ପ୍ରସ୍ତାର କରିପାରିବା ଓ ବହୁ ଅଗ୍ରଗତି ଆଣିପାରିବା। ଶ୍ରୋତାବନ୍ଧୁ, ଏହା ଥିଲା ନିମୋନିଆ ଦିବସ ବିଷୟରେ। ତେବେ ସମୟ ତ ଇସାରା ଦେଲାଣି ଶ୍ରୋତାବନ୍ଧୁ। ଆଶା ରହିଛି ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କିପରି ଲାଗିଲା ଫୋନ୍ କଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାଇବେ। ଉପସ୍ଥାପନାରେ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରିୟ ଯୁବସାଥୀ ଶ୍ୟାମଳୀ ପତି। ଧନ୍ୟବାଦ।